वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के वार्ड नंबर 12 अब ये टूटने के बाद मतक क्षेत्र विजयपुर को नहीं आ पाता, मगर ये मतक क्षेत्र नागठान मतक क्षेत्र को आ जाता है, ताकि यहाँ के एमएलए संबंधिता विट्ठल कटकतुंड ही संबंधिता एमएलए होते हैं और सिटी के महानगर पालिका कमिश्नर संबंध होती है। ताकि अब इनके दरमियान अब ये हो गया है ताकि ये वार्ड नंबर 12 में कारपोरेटर की 100% पूरी लापरवाही है। ताकि हमने सुना करते थे ताकि वो जमाना था, उस वक्त बिजली के खंभे कम हुआ करते थे, बिजली भी देखना लोगों को नसीब नहीं हुआ करता था। उस वक्त घर पे लाटन और ना जाने चिमनी के डब्बे लगाकर पढ़ाई किया करते थे। आज के इस जमाने में वही हाल है नागठान मतक क्षेत्र के यहाँ पे और वार्ड नंबर 12। अब तो यहाँ पर सभी को तो शिकायत की, मगर शिकायत करने के बावजूद भी आज यहाँ पर लापरवाही होने लग गए। ताकि दूर दूर तक रहने से बिजली के खंभों के नीचे जाकर आज के छोटे छोटे बच्चे वहीं पर जाकर पढ़ाई लिखाई करने लग गए हैं। ताकि इनके घर में ना बिजली है और ना ही यहाँ आसपास ना कोई बिजली के खंभे है। तो सोचो आज इतनी लापरवाही आज इस जमाने में पर भी है, तो कैसे बच्चे पढ़ लिखेंगे और कैसे आगे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये तो बात और है, ताकि यहाँ के जो महानगर पालिका के जो कारपोरेटर है वो तो बिल्कुल ही भूल गए हैं इस वार्ड नंबर 12 को। अब यहाँ पर ना जाने कहीं शिकायत हो गए हैं, मगर वार्ड नंबर 12 के यहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी हो या फिर विट्ठल कटकतुंड एमएलए, उनकी तो पूरी लापरवाही से ही इन बच्चों की एजुकेशन अब खराब होती जा रही है। अब तो कैसे पढ़ लिखते हैं बच्चे, ताकि यहाँ पर अंधेरे में रहकर एक आंदोलन करने लग गए हैं, ताकि मीडिया के जरिए पता चले, ताकि आज के जमाने में भी बिजली कितना मुश्किल है और कितना बदनसीबी की बात है। इन बच्चों को बिजली ही नसीब नहीं है तो कैसे पढ़े लिखे और ये परिवार कैसे आगे आए। तो यहाँ पर सभी बच्चे और परिवार मिलकर अंधेरे में खड़े होकर एक छोटी सी आंदोलन करने लग गए हैं, ताकि मीडिया के जरिए ताकि एमएलए कटकतुंड को पता चले और यहाँ के कमिश्नर को भी पता चले और इस कारपोरेटर को भी, लापरवाही के कारपोरेटर को भी पता चले, ताकि यहाँ पर क्या हाल है और बच्चे किस तरह से यहाँ पर पढ़ना लिखना करने लग गए हैं। यहाँ पर कहीं शिकायत करने के बावजूद भी इतनी लापरवाही होने लग गई है। अब तो यहाँ पर थोड़ा सा आकर अगर एमएलए कटकतुंड के कुछ परिवार वाले कभी एक रात यहाँ पर बिताएंगे तो जरूर पता चलता है, ताकि यहाँ के बच्चों की हाल और मजबूरी किस तरह से है। दूसरी बात, यहाँ के जो कमिश्नर यहाँ के विजय मक्कल की, अगर उनके परिवार के साथ यहाँ पर एक दिन, ज्यादा दिन नहीं, एक दिन बिताएंगे तो पता चलता है ताकि गरीब की हाल कैसी है और बिना बिजली के क्या हाल है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ के कारपोरेटर अब उनको भी वो भी एक रात बिताएंगे तो पता चलता है ताकि यहाँ पर बिजली, बिना बिजली के कैसे जिंदगी बिताते हैं और कैसे पढ़ाई लिखाई होती है। इनको तो कोई दर्द नहीं है, कोई महसूस नहीं है। ये तो अपने बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और एसी में सोते रहते हैं, मगर इनको कोई गरीब की कोई परवाह नहीं। ताकि गरीबी ही मालूम नहीं है इन लोगों को तो कैसे जी सकते हैं। ताकि यहाँ पर गरीबी हालत किस तरह से है आपको तो इसी रिपोर्ट में बताएंगे तो जरूर, मगर यहाँ पर जो बिजली के खंभे हो या फिर यहाँ पर कुछ भी दिक्कत की प्रॉब्लम हो, आखिर क्यों इस पर लापरवाही करने लग गए हैं, ये तो हमने तो अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। मगर आज के फिलहाल इतना ही है, ताकि यहाँ पर बिना बिजली की कितना तकलीफ और कितना मुसीबत का झेलना पड़ रहा है, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಕನಸೆ ಬಡಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಂಗಣ್ಣವರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಕಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಐತಂದ್ರೆ 2 ಕಂಬ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ, ಅಕ್ಕವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು 10-15 ದಿನದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರು ಲೈಟಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸುದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದಾರ,
ನಾ ಆಗಳೇ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಕಂಬದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಕೂರಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ ಕಿಶಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು ಅವರು. ಮರಕೂರಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಶಿಂದ ಬರ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ರು ಸಾಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ವಿಠ್ಠಲ್ ಕಟದಂಡ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೋರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಕಂಬದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಂದು 2 ಕಂಬ ಹಾಕಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಾಕ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳು ಅವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು? ಅವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ ಕೇಳಕದು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತಾರಕ್ಕ? ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತರ ನಮಗೇನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಹತ್ತತ್ರ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂತು. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಕ್ಕ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ವೋಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನೇ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದು ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೂ ತರ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದೌದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾವು ಚಿಮ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕೂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೀವಿ ಆದಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ರೀ, ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅವಿ ನೀವು ಇದು ಬಡಾವಣೆ ಹೆಸರು ಇದು ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಂಬದ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೈತಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಶಾಸಕರು ನಾಗಠಾಣ ನಮ್ಮ ಕಟದೊಂದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಗಮನಕ್ಕೂ ತರ್ತೀವಾಗ, ಮತ್ತೇನದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರು ಕೋರಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಓದಾಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಕ್ಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಅದಾವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಐತ್ರಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇಲ್ರಿ, ಮಕ್ಳು ಮಾತು ಬರ್ಲಾರ್ದ ಮಕ್ಳು ಅದಾವ್ರಿ. 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಯಾರೇನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಕ್ಕ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿನೂ ಕೊಡ್ತೀವಕ್ಕ. ಮಾಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓದಾಕ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ.